کیا آپ جانتے ہیں کہ ملا عمر نے آخر امریکہ کا ایسا کیا نقصان کیا تھا کہ امریکہ کی طرف سے ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی گئی تھی۔ امریکی اڈے سے چند فیرلانگ کے فاصلے پر رہنے والے ملا عمر مجاہد کو امریکی ایجنسی CIA پکڑنے میں ہمیشہ ناکام کیوں ہوتی رہی؟ مفتی منیب الرحمان جب ملا عمر سے ملنے قندھار پہنچے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ ملا عمر کے دور حکومت کی ایسی کون سی کامیابیاں تھیں جو ہمارے ٹی وی چینلز پر بتائی ہی نہیں جاتی؟ ملا عمر سے انٹرویو کرنے کے لیے حامد میر کس کی مدد سے افغانستان پہنچا تھا اور حامد میر نے وہاں جا کر کیا دیکھا؟ اور ہاں، افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد ملا عمر کے بیٹے کو کون سا اہم عہدہ دیا گیا ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں امارات اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر مجاہد کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مریم خورشید۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ہاں، آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ میں نہ صرف آپ کے کومنٹس پڑھوں گی بلکہ آپ کے کومنٹس کا رپلائی بھی کروں گی۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، ملا محمد عمر کے والد کا نام مولوی غلام نبی تھا، جو افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار کے خاکریز ضلع کے نواحی علاقے چاہے ہمت میں رہتے تھے۔ پٹھانوں کے ہوتک قبیلے کی شاخ تمزئی سے تعلق رکھنے والے مولانا غلام نبی کا شمار اپنے علاقے کے معززین میں ہوا کرتا تھا۔ نمبر 2، 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف شروع ہونے والے افغان جہاد میں ملا عمر مجاہد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وہ سالہ سال تک روسی فوجیوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ گوریلا جنگ کے ماہر سمجھے جانے والے ملا عمر اس دوران 4 مرتبہ شدید زخمی ہوئے اور ایک موقع پر تو ان کی دائیں آنکھ بھی روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمبر 3، ملا عمر کہا کرتے تھے کہ مقدس جہاد کی تکمیل کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جہاد اس وقت تک ہوتا رہے گا جب افغانستان میں خون ریزی ختم نہ ہو جائے اور ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں اسلام نہ آ جائے۔ نمبر 4، سال 1994 میں قندھار کے ایک گمنام سے مولوی ملا محمد عمر مجاہد نے اپنے چند ساتھیوں اور شاگردوں کو ساتھ ملایا اور مقامی بدماش وارلارڈز کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے لگے۔ چونکہ ملا عمر مجاہد کی قیادت میں لڑنے والے زیادہ تر طالب علم تھے، لہٰذا یہ لوگ طالبان کہلائے۔ نمبر 5، ملا عمر کی تحریک طالبان کا آغاز پاکستانی بارڈر سے متصل صوبے ننگرہار سے ہوا تھا۔ پہلے تو اس گروپ کی سرگرمیاں چند علاقوں تک محدود تھیں اور یہ لوگ ملک میں فحاشی اور غیر اخلاقی عناصر کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے، لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان کی قوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگلے چند مہینوں میں طالبان کا دائرہ کار دیگر علاقوں اور صوبوں تک وسیع ہو گیا اور پھر ستمبر 1996 میں طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لینے کے بعد افغانستان میں اسلامی امارت کی بنیاد رکھی۔ نمبر 6، طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو ملا محمد عمر مجاہد کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا اور وہ امارات اسلامی افغانستان کے سپریم لیڈر بن گئے۔ سرزمین افغانستان پر طالبان حکومت کو پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک نے تسلیم کیا۔ نمبر 7، رویت ہلال کمیٹی کے سابق چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے ملا محمد عمر مجاہد پر کالم لکھا جو روزنامہ دنیا میں پبلش ہو چکا ہے۔ وہ 1996 میں ملا عمر سے ملاقات کا احوال یوں لکھتے ہیں کہ قندھار کی جامعہ مسجد خرقہ مبارک میں ملا عمر کا دفتر تھا جہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔ اس مسجد کے محراب پر یا اللہ یا محمد لکھا تھا، لیکن ہمارے ہاں تو اس پر بھی اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ ملا عمر اپنے ایک کمرے کے دفتر میں فرشی قالین پر بیٹھے تھے۔ یہاں ہمارے وفد کی امیر المومنین سے ملاقات ہوئی اور انہیں کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی گئی۔ نمبر 8، حامد میر وہ پہلے پاکستانی صحافی تھے کہ جن کی ملا عمر سے ملاقات ہوئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ملا عمر سے میری پہلی ملاقات کا اہتمام بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ خان بابر نے کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ملا عمر خطے میں تیل کے لیے جاری کشمکش سے زیادہ آگاہی نہیں رکھتے تھے۔ انہیں صرف افغانستان میں شریعت کے نفاذ میں دلچسپی تھی اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے، نہ کہ متحد کی طرح۔ نمبر 9، ملا عمر کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد افغانستان کے امن کے حوالے سے انسرٹینٹی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے عام پبلک سے اسلحہ واپس لے لیا، جس سے افغانستان میں مکمل امن قائم ہوا۔ اس دور میں چوری، ڈاکے، رہزنی اور جرائم 100% ختم ہو گئے۔
नंबर 10, बताया जाता है कि मुल्ला उमर जब तक अमारात इस्लामी के अमीरुल मोमिनीन रहे तब तक अफगानिस्तान में पोस्त का एक पौधा तक काश्त नहीं हुआ। नंबर 11, पाकिस्तान में प्रो तालिबान सहाफ़ी आज भी ये बात बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के दौर में माशी हालात काफ़ी बेहतर थे और ना ही वो कटोरा लेकर IMF के दर पर भीख मांगने गए। नंबर 12, 9/11 के बाद अमरीकी हुकाम ने तालिबान से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन की हवालगी का मुतालबा किया, जिसे मुल्ला उमर ने यकसर मुस्तरद कर दिया। ताकत के नशे में चूर अमरीका बहादुर को मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद का एब्सोल्युटली नोट बोलना पसंद न आया और अमरीकी फौज ने नेटो दस्तों के साथ अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद तालिबान हुकूमत कायम न रह सकी। नंबर 13, 9/11 के बाद अफगानिस्तान मैदान जंग बना हुआ था। ऐसे में हामिद मीर वहां मौजूद थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस मौके पर तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला अब्दुल रज़ाक ने हामिद मीर को रिहाई दिलवाई। हामिद मीर चाहते थे कि वो यहाँ पर मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करके जाएं। मुल्ला अब्दुल रज़ाक हामिद मीर से बोले, जितना जल्दी हो सके तुम अफगानिस्तान से निकल जाओ। हामिद मीर ने पूछा, क्या आप लोग भाग रहे हो? तो तालिबान के वजीर दिफा हंसते हुए बोले, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन हम यकीनी तौर पर वापस आएंगे। और फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा भी देखा कि 20 साल बाद उनकी पेशनगोई 15 अगस्त 2021 को सच साबित हुई, जब तालिबान अपना सफ़ेद झंडा लहराते हुए दोबारा काबुल में दाखिल हुए। नंबर 14, तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्ला उमर ऐसे अंडरग्राउंड हुए कि उनका कोई अता पता न चल सका। मुल्ला उमर के रुपोश हो जाने के बाद अमरीका बहादुर ने उनके सर की कीमत $1 करोड़ मुकर्रर की, जो पाकिस्तानी करेंसी में 2 अरब 40 करोड़ बनती थी। नंबर 15, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के सरबराह रहने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर मीडिया से दूर रहते थे। उनका कोई भी इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वो खबरों के लिए BBC की पश्तो सर्विस सुना करते थे। उनके पास एक पुराना नोकिया फोन था जिस पर वो अपने पैगाम रिकॉर्ड करते थे। नंबर 16, मुल्ला उमर की शख्सियत के हवाले से कहा जाता है कि वो मुतहम्मिल मजाज रखते थे और उन्हें अपने गुस्से पर मुकम्मल कंट्रोल था। वो लोगों से खुद मिला करते और कभी उन्होंने अपने आप को किसी साथी से बढ़तर नहीं समझा। वो आम लोगों की तरह जिंदगी जीते और कमाल की हिस्से लताफत रखते थे। उनके पास ना कोई जाती घर था और ना ही उनका कोई गैर मुल्की बैंक अकाउंट। नंबर 17, हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली डच जर्नलिस्ट बेटी डैम किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर के मुताबिक अमरीकी हुकाम ये समझते रहे कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। मुल्ला उमर अफगानिस्तान में अपने आबाई सूबे जाबिल में अमरीका की हसास तरीन फौजी बेस से 3 मील के फासले पर रिहाइश पजीर थे। एक मरतबा अमरीकियों ने इस मकान की तलाशी भी ली थी जहां वो मौजूद थे, लेकिन वो उन्हें खुफिया कमरे में नहीं ढूंढ पाए। उनकी वफात अप्रैल 2013 में हुई और उन्हें बगैर निशान वाली एक कब्र में दफन कर दिया गया। नंबर 18, आपके इल्म में होगा कि 2015 में ऐसी खबरें सामने आई कि मुल्ला मोहम्मद उमर 29 जुलाई के रोज कराची में इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद तालिबान ने तरदीद करते हुए बताया कि मुल्ला उमर पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में ही कयाम पजीर थे, जहां 30 जुलाई 2015 के रोज वो वफात पा गए। नंबर 19, मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद ने अपनी जिंदगी के आखिरी 7 साल एक छोटे से कमरे में गुजारे। इस कमरे में लकड़ी के एक तख्त, एक हीटर, एक कूलर और चंद जरूरी अशिया के अलावा कुछ और न था। अफगान सूबा जाबिल में वाक़ ये कच्चा घर एक तालिबे इल्म अब्दुल समद का था जो टैक्सी चलाकर गुजर बसर करता था। नंबर 20, तालिबान दौर के वजीर खारजा और मुल्ला उमर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौलवी अहमद मतवक्कल ने बताया कि मुल्ला उमर की वफात के 2 साल गुजर जाने के बावजूद उनकी मौत की खबर को इसलिए छुपाया गया था कि हमें अंदेशा था कि अगर हम मुल्ला उमर की वफात का फौरन ऐलान कर देते तो इससे तालिबान की सफ़ों में फूट पड़ जाती। लिहाजा तालिबान को बाहम मुत्तहद रखने के लिए मुल्ला उमर की वफात की खबर खुफिया रखी गई। नंबर 21, आज से चंद हफ्ते पहले अफगानिस्तान में मुल्ला मोहम्मद उमर की जेर इस्तेमाल गाड़ी को मिट्टी खोदकर बरामद किया गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तालिबान हुकूमत के एक ओहदेदार मोहम्मद जलाल के मुताबिक ये गाड़ी उनके बानी रहनुमा मुल्ला उमर के जेर इस्तेमाल रही और मुल्ला उमर मुजाहिद इस टोयोटा वैगन को अमरीकी हमले की शुरुआत के दौरान कंदहार से जाबिल के सफर के लिए इस्तेमाल किया करते थे। नंबर 22, बरस हा बरस की जंग के बाद गुज़श्ता बरस तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम कर ली। अफगान गवर्नमेंट के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद यकूब मुल्ला उमर के साहबजादे हैं। 32 साला मुल्ला यकूब तालिबान के नायब सरबराह भी हैं।
नंबर 23, 1960 में पैदा होने वाले मुल्ला उमर अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। अभी वो 3 से 4 वर्ष के हुए थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। बादअज़ा उनका खानदान कंदहार सूबे से सूबा अर्ज़गान नकल मकानी कर गया। नंबर 24, नन्हे मोहम्मद उमर मुजाहिद की परवरिश और तलीम तरबियत की तमाम तर जिम्मेदारी उसके एक चचा ने उठाई। ऐसा भी बताया जाता है कि चचा ने उमर मुजाहिद की वालिदा से शादी भी कर ली थी। मोहम्मद उमर मुजाहिद को गांव के एक दीनी मदरसे में दाखिला दिलवाया गया और वो कई सालों तक अफगानिस्तान के मदारिस में ज़ेरे तालीम रहे। नंबर 25, बताया जाता है कि मुल्ला उमर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा के दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में ज़ेरे तालीम रहे। साबिक एमएनए मौलाना अब्दुल हक का कायम करदा मदरसा आज भी इस बात पर फख्र करता है कि तालिबान क़यादत की अक्सरियत हमारे जामिया की फारगुल तहसील है। और आपने मौलाना अब्दुल हक के साहबजादे मौलाना समीउल हक के बारे में तो सुन रखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया में उन्हें फादर ऑफ दी तालिबान कहा जाता था। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप शहबाज शरीफ की फेडरल मिनिस्टर शाजिया मरी के 25 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की कहानी के लिए यहाँ नीचे और हिना परवेज़ भट्ट की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियोस देखते रहे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।